ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया मई मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। एही मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। एही राशिर अधिपति हेले बुध महाग्रह और मिथुन राशि राहु महाग्रहर सिंहासन। मासर प्रथमार्धरे रवि महाग्रह एकादश रे भ्रमण करुछंती। एकादश रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे व्यक्ति को किछि ना किछि शुभ फल मिले, जहा कि आपण जानि नथिबे, सुनी नथिबे कि आशा रखी नथिबे, सेही खबर आपण प्राप्त हेबो। आपण निश्चिंत आखुशी रहिबे। एही समय रे आपणकर व्यवसाय प्रतिष्ठान रे व्यवसाय मध्य भल हेबो, दिनकु दिन आय वृद्धि हेबो। जेउ माने चाकरी करुछंती सेमानकर चाकरी क्षेत्र रे बहु बड़ बड़ काम करी उपरिस्थ ऑफिसर मानकर प्रिय पात्र हेबे। जेउ कार्य को केही करि पारु नथुले सेही कार्य को आपण करी समस्तंकु चमकाई देबे। आपण किपरि से कार्य को करले ताहा बुझिबा सकाशे आपणकर सहकर्मी माने आपणक निकट को आसी पचारि बुझिबे। एही समय रे आय बहु गुण रे वृद्धि हेबो। जेउ माने चाकरी करिसंती सेमानकर चाकरी रे प्रमोशन होई जाई पारे किंबा एही समय रे वेतन वृद्धि होई पारे। प्रमोशन और वेतन वृद्धि ये दुईटा अपेक्षा अधिक भल हेउची सम्मान। आपण को यही समय रे प्रत्येक दिगरु सम्मान निश्चिंत मिलिबो। आपणकर पुराना ग्राहक माने व्यवसाय केंद्र छाड़ी अन्य आड़े जाइछंती। एही समय रे आपण को से देखिला मात्रे हस हस मुहरे पुणी आपणक निकट को फेरी आसिबे। पूर्वरो से माने काहे कि आपणक निकटरु जाइथिले ताहा मध्य आपणक निकट रे वर्णना करिवे। एइठारे मने रखंतु, से जेउ समय रे जदि कुहंती जे आपणकर एई लोक हमकु एपरि कहिला आमे जाइथिलु, किंतु आपण से लोक पर को राग न रखी आपणकर कथाटा कोन भूल थिला सेइटा को ही मने रखंतु। आपणक भूलटा को आपण सुधारंतु। भविष्यत रे जेपरि आपण आउ एभली विपद रे पड़िबे नाही। ग्रह कौनसी खरापे काहारी करि पारंती नाही किंबा भल काहार करि पारंती नाही। जहा हुए आमरी कर्म फल नहीं हुए। आमे जने लोक को मारिबा से कोन छाड़ी देबो? से निश्चिंत मारिबो। जदि से शक्ति रे दुर्बल थिबो आखिरु तार धार धार लुह गड़िबो। सेई लुह आपण को दिने जाली पोड़ी पाउस कर देबो, जेपरि सगर वंश ध्वंस होइतिला। एही समय रे मंगल महाग्रह दशम रे अछंती। दशम मंगल अधिक बलवान। से पुणी कर्म क्षेत्र रे शनि को सहित रहिचंती। शनि मंगल एकत्र थिला बेले
ପରସ୍ପରର ବଳ କଷାକଷି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ କେବେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାଉଜାନ ଥାଉମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଜିଦି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ସେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ଗ୍ରହ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ପଛକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ନେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ବାଧାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳବତୀ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାସର 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ହେଉଛି ମେଷ ଗୃହ। ମେଷ ଗୃହଟି ହେଲା ମଙ୍ଗଳର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। ନିଜ ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳ ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦଶମରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଶନି ବାଧା ଦେଉଥିଲେ ବା ପରସ୍ପର ବଳ କଷାକଷି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ଗୃହକୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବଳ କଷାକଷି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ନିଜେ କରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଗୁଆ ସେନାପତି। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରହି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଶୁଭ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଦିନରୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। এই ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ବାହାରକୁ ବହୁ ନର୍ମାଲ ଜଣା ପଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ସେ ଗ୍ରହ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ସଭା ସମିତିରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯଦି ବକ୍ତୃତା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ଉପଢୌକନ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜୟଯାତ୍ରା ହେବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ କେତୁ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରହ, ସେ ପୁଣି ସୁଖର ଗ୍ରହ। କେତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ମିତ୍ର ତାହାର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେତୁ ରବିଙ୍କର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରବି ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ କେତୁ ସେଇ ଫଳ ଦେବେ। ସେଇ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ନେବ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯେପରି ନେଉଛି, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ଆଶା ଦେଖାଇବ, ମନରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆପଣ ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମନରେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ତେବେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଗୃହରେ, ପୁଣି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ। ଶନି କର୍ମ ଗୃହରେ ଥିବା ସମୟରେ କର୍ମ ଅଧିପତି ଶନି କର୍ମ ଗୃହରେ କର୍ମ ହାନି କରାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶନି ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର ପାଳକ ଗ୍ରହ। ସେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସେ ଦେବ।
ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ଯମପୁରରେ ଯମ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଶନି ଯମଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସବୁ ଲିଖନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କିଏ? ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଦୁଇ ଗୋଟି ଚକ୍ଷୁ, ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଆମର ପାପ କର୍ମ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ସେଇ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଲିଖନ କରି ରଖୁଛି, ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଠିକାଇବ ଆଉ ଶନି ତାହାର ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଛାଇ ପରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଇବ। ରାହୁ ଏବେ ନବମରେ ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅପମାନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମାସର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କରିବେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପମାନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।